guests to the venue. I am pleased to announce that our respected chief guest is being escorted by Bulbuls, Aradhya Holi, Vaishnavi Khakan team, Sinchana Gundapnavar, Arohi Venkat team. I now invite our respected principal ma'am to do the honor of welcoming and introducing the guests to the gathering. May I request our beloved principal ma'am to please come forward. Education empowers young minds, not only with knowledge, but with courage, values, and the belief that they can make a difference. A very good morning to one and all present here. Honorable Chief Guest, Shri F.U. Pujari Sir, Secretary Mr. Shaji Kuti, Master Manoj Gaud, LSA Prime Minister, teachers, dear parents, and my dear students. It gives me immense pleasure and a deep sense of honor to welcome you all to this beautiful morning gathering of our esteemed institution. We are privileged to have with us Shri F.U. Pujari, who is presently serving as a district officer of the Minorities Welfare Department, Belgaum. Hailing from Saudati, his life story is deeply rooted with simplicity and determination. Born into an agricultural family, he received his early education in his native village, proving that strong values and hard work matters more than one's beginning. He pursued his higher education with dedication, earning his postgraduate degree in Dharwad and a B.Ed from Tumkuru. His professional journey began in the field of education as a teacher in Haveri district, where he shaped young minds. Through merit and success in competitive exams, he went on to serve in key administrative roles, including as Assistant Director of Taluk Panchayat in Saudati and in districts such as Bangalore, Gadag, and Karwar. Today, as a district officer, he continues to work tirelessly for inclusive growth and social welfare. Our chief guest stands as a living example that dreams nurtured in villages can guide governance at district level, and that commitment to learning and service can open every door. On behalf of the institution, I extend a heartfelt welcome to Shri F.U. Pujari Sir. Sir, we are honored to have you with us this morning. A hearty welcome to you, sir. I extend a special and sincere welcome to our Secretary of the school, Mr. Shaji Kuti, whose constant support, vision, and dedication have been instrumental in shaping the growth and values of our institution. Sir, your leadership continues to guide us towards excellence in both academics and character building. We welcome you, sir. My warm welcome goes out to our school Prime Minister, Master Manoj Gaud, who represents the voice, responsibility, and leadership of our student community. Manoj, we are proud of your commitment and the example you set to your peers. I welcome you, dear. A heartfelt welcome to all the respected parents who are the strongest partners in shaping the future of our children. Your trust in our institution and your constant cooperation inspires us to do better every single day. I also take this opportunity to welcome my dedicated colleagues, the teachers and the staff who work tirelessly behind the scene to nurture young minds with patience, passion, and perseverance. And of course, a cheerful welcome to my dear students
the true heart of this institution, whose enthusiasm and energy gives meaning to every effort we take. Dear parents, today's children are growing in a rapidly changing world, one filled with opportunities, but a lot of pressure, distraction, and uncertainties. Academic expectations, digital exposure, peer influence, and societal competition often place a heavy emotional burden on young minds. At such times, the role of a parent becomes more crucial than ever. Dear parents, I would always want you to remember that more than grades and ranks, children need to be understood. Reassure them, and they need your guidance. Do not pressurize them for grades and ranks. They need to know that home is a place where they are heard, supported, and valued. As educators, we can guide the children within the four walls of our institution. But it is your patience, encouragement, and balanced discipline at home that truly shapes the confidence and resilience. When school and the parents walk hand in hand, children grow not just as successful individuals, but into responsible, compassionate human beings. I welcome one and all once again, and thank you. I hope you have a wonderful day ahead. And it's a humble request to all the parents seated here. I know you are all excited about seeing the events of your children. And I would proudly say that the children who are going to perform here are children below the age of 6. So, what matters is that the way you cheer them with your claps. So please stay back till the last event. We will not let anyone go during the events because we do not want to dishearten the children who performed last. So you have to stay back. I promise you, by 12:30, I will let you free. Okay, you have seen the timings. We have started on time. We will wind up on time. So please bear with us. Just 2.5 hours for your children today. So thank you so much. I hope you will cooperate with me. Thank you so much. Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada. Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada. Shatru buddhi vinashaya Deepajyoti namostute. Deepajyoti parabrahma. Deepajyoti janardana. Deepo haratu me papam. Deepo haratu me papam. Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada. Shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada. Arogyam dhana sampada. Arogyam dhana sampada. For illuminating the lamp, and with it our thoughts and aspirations for the day. As we proceed further, today's morning session is designed to reflect on purpose, participation, and inspiration, setting a strong foundation for the programs that follow. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. On this inspiring note, I request our Honorable Chief Guest, Shri F.U. Pujari Sir, to kindly grace the dais and address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸರ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.
ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಗದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ. ಸಮಾಜ ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗುರು ಮಾತೆಯರು ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೀಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಮರವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ವೃಂದ ಏನಿದೆ, ಗುರು ಮಾತೆಯರೇನಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹಣ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಯಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಾಗ, IAS ಆದಾಗ, KS ಆಫೀಸರ್ ಆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನಾನು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ, ನಾವು ಗುರುವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುರು ಮತ್ತು ದೇವರು ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಶಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗುರು ಮಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ಗುರು ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನವರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅನೇಕ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಗುರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಗುರು ಮಾತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬೆಗೆಯದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಬೆಳಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ಮನವರಿಕೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಪಾಲಕರದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಅಥವಾ 9 o'clock ಆತಂದ್ರೆ ಮಗು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಾನು ಆರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಮಗು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮಗು ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಾಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ ಏನಂತೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ. ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಆ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದೇನಂತಂದರೆ, ಮಗು ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅವನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಕೊಂಡು, ಮಗು ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದು 2 ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಅರಳ್ತೈತಿ, ಮಗು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಯಾರ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಮ್ಮ ನೀ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನೀನು ನಾಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಮಗು, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಾಳಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಯಿತು ಮಗ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನೇ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ IAS ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕನಸೈತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. IAS ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಜ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋದ್ರೂ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತ ಕರಳು ತನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಅವ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗ ತಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನೀನು, ಇಲ್ಲೇಕೆ ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲ ಮಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಕರಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆಯಿತು ಮಗ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಇರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ನೀನು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬಂದು ಆ ಮಗುವಿನ ತನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿ ಆ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾಳೆ. ಆನಂತರ ಅವ ಬಂದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿರ್ತಾಳೆ, ಏನಂಥೇಳಿ, ನೋಡು ಮಗ, ನನಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಅಂತಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಗ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಾರಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಸಮಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುಗದೊಳಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೇ ಮೊಬೈಲು TV ಚಟಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಬಾಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು
ಕಲ್ಚರಲ್ ಏನು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಮಾತೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಹಳ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ತಾವು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 9:45 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ 9:40 ನಾನು ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ಮು ಏನಂತೇಳಿ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ 5ನೇ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೌದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಹಿಟ್ಟನಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಂದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, 4 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನೌಕರಿ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನೌಕರಿ ಹತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು. ನಾನು ನೌಕರಿ ತೊಗೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನಮ್ಮ, ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಡಿತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ್ಯಾರೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಫೀಸದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಗುರುಮಾತೆಯರಿಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Gratitude is the open door to abundance. Respected Chief Guest, esteemed guests, Honorable Principal Ma'am, teachers, parents, and my dear friends, good morning one and all present here. It is both my honor and privilege to acknowledge those who made this year's annual gathering meaningful and grand success. At the outset, I thank the Almighty God for His grace that led us through every moment of this event. We extend a heartfelt gratitude to our esteemed guest, Chief Guest, Mr. F.U. Pujari, Sir, for graciously accepting our invitation and honoring our annual function with his presence. Your inspiring words and valuable insights added great meaning to today's celebration. We are truly thankful for the time and encouragement you shared with us. Thank you, sir. I extend my heartfelt gratitude to our Secretary of the Social Welfare Society, Mr. Saji Kuti sir, for leading and encouraging us. We are thankful for his huge support all the time. Thank you, sir. I mention my deep sense of gratitude to our beloved Principal Ma'am, Mrs. Shibayan Ma'am, for your visionary leadership and unwavering support. Your guidance, dedication, encouragement, and commitment were the foundation of the success of this event. Thank you, ma'am. I would like to thank Mr. Srinivas sir for the huge support, encouragement, and for capturing our happiest moment every time. Thank you, sir. Executing this event would have been impossible without the earnest efforts of the whole organizing team and my respected teachers for their hard work, dedication, and attention to detail that everything ran smoothly. I deeply appreciate their invaluable contribution to the success of this event. I would like to thank to the student representative of our school, Master Manoj Gowda, and all the volunteers who made every extra effort to ensure that the dream come true.
My sincere thanks to the non-teaching staff and transport staff who have devoted a lot of time and energy for this event. I thank the audiovisual system Ratan Arts team for this event could proceed without interruption. Children are the stars whose energy and creativity light up every moment. A big thank you to all our tiny tots, the real stars of the today, for making this function so lovely and fun. Your energy, smiles and talent truly lit up the stage and our hearts with joy and pride. Finally, I thank all the parents and grandparents gathered here. Your presence and support here today is a great source of motivation to us. With a gratitude in my heart, I now bring my vote of thanks to an end. Thank you and have a pleasant day. God bless you all.